اور اب خبریں تفصیل سے۔ LG منوج سنہا نے آج کہا کہ دہشت گرد اور ان کے حامی کشمیری پنڈتوں کے قتل عام کو دبانا چاہتے تھے، لیکن 2019 کے بعد دہشت گردی کے خلاف کارروائی کی تحقیقات کی گئی اور آگے بھی کی جائے گی۔ جموں میں آج معروف قلمکار AK کول کی کتاب کی رسم رونمائی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے LG نے کہا کہ کشمیر مہاجر پنڈت عزت اور حفاظت کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس جائیں گے۔ یہاں کے لوگوں کے سپنوں اور ان کے بھویشیہ کو برباد کرنے کی سازش میں رچ رہے تھے، انہیں مٹی میں ہی ملایا جائے گا۔ آگے بھی آتنکواد سے جڑی ہر گھٹنا کو کھولنے کی کوشش ہوگی، آتنکواد سے جڑے ہر ایک ویکتی کو اسے انجام تک پہنچے اس کی کوشش ہوگی۔ جو دیش سے غداری کرے گا اور آتنکوادیوں کا ساتھ دے گا، اسے ایسی سزا ملنی ہی چاہیے کہ اس کی آنے والی 7 پشت کی نسلیں۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے الزام لگایا کہ NLU کو لے کر جموں میں ہو رہا احتجاج BJP کروا رہی ہے اور عارضی ملازمین کے احتجاج میں BJP کا ہاتھ ہے۔ دوسری جانب BJP رکن اسمبلی سرجیت سنگھ نے کہا کہ NLU کے لیے احتجاج کر رہے طلباء پر پولیس کی کارروائی غیر ضروری تھی۔ میں سارے BJP کے لوگوں کو نہیں کہتا، لیکن کچھ ایسے ہیں صرف ان کو اپنی نالج ہی نہیں کہ ہم کس لوگوں نے ہمیں کس لیے چنا ہوا ہے، جن مدوں کے لیے چنا ہے وہ اس پہ بات ہی نہیں کرتے۔ رہی بات کہ جو میں نے کل کہا، میں آج بھی سٹینڈ کرتا ہوں، کل جو پروٹیسٹ NLU کے نام پہ ہوئی، کیا جموں اتنا کا ہے؟ کیا NLU کے جو بچے لاسٹ اسٹوڈنٹ کیا خطہ پیر پنچال سے نہیں ہے؟ کیا خطہ چناو ویلی سے نہیں ہے؟ کیا کٹھوئے سے نہیں ہے؟ لا کے اسٹوڈنٹ نہیں ہے؟ کیا ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے؟ ہر چیز جموں اور شری نگر بازار کے اندر ہی بنے گی۔ جموں شہر میں بنا دو، شری نگر بازار میں بنا دو، بس جموں کو ریپرزنٹیشن مل گئی، کشمیر کو ریپرزنٹیشن مل گئی۔ یہ نہیں چلے گا میرے بھائی، یہ نیا دور۔ ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ سکھوندر سنگھ سکھو نے آج کہا کہ ہماچل میں کشمیری تاجران پر حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے اور قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سکھو نے کہا کہ زیادہ تر ایسے واقعات میں سوشل میڈیا پر ریل بنانے کے چکر میں ہوا اور کچھ کے پیچھے RSS کے لوگ تھے۔ مسٹر عمر عبداللہ جی نے بھی بات کی تھی، میں نے ترنت کارروائی کی اور 24 گھنٹے کے اندر ریسٹ کر دیا۔ لیکن ایک نیا ٹرینڈ ہے، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ہمارے وہاں کشمیری بھائی صدیوں سے آتے ہیں، وہ ان کا اپنا گھر ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہوتی جہاں اس پرکار کی واردات ہو۔ کئی بار کیا کرتے ہیں کہ ایک آدمی ریل بنانے کے چکر میں اس پرکار کی واردات کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پرکار کی گھٹنا 1 یا 2 ہوئی ہوگی، لیکن ہمارے وہاں پورے ہماچل پردیش میں کشمیر سے آئے ہی لوگ بہت اچھے شانتی سے رہتے ہیں، امن سے رہتے ہیں، اور اس پرکار کی کوئی بھی گھٹنا ہوتی ہے میں نے سخت کارروائی کے نردیش دیا اور سخت کارروائی ہم کرتے بھی ہیں۔ میرا پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر طارق حمید قرار نے کہا کہ جموں کشمیر کی معیشت کا بہت زیادہ انحصار زراعت اور باغبانی پر ہے، جو کہ خطے کا ایک مضبوط ستون ہے۔ انہوں نے کہا کہ باغبانی سے ہی سالانہ تقریباً 10,000 کروڑ روپے کا کاروبار ہوتا ہے۔ جموں کشمیر کی معیشت زراعت اور باغبانی پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے، جو مل کر جموں کشمیر کو ایک اہم ستون کی حیثیت دیتی ہے۔ صرف باغبانی تقریباً 10,000 کروڑ کا سالانہ کاروبار پیدا کرتی ہے، تقریباً 35 لاکھ لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ ہماری آبادی کا تقریباً 1/4 حصہ باغات، پیکنگ، ٹرانسپورٹ، کولڈ سٹوریج اور متعلقہ سرگرمیوں پر براہ راست اور بالواسطہ روزگار کے ذریعے ہے۔ باغبانی کے فصلوں کی رقبہ تقریباً 3.47 لاکھ ہیکٹر تازہ اور کشتواڑ کے DC نے رمضان 2026 کے دوران عطیات کی وصولی اور تقسیم پر سخت ضابطے اور نگرانی کا حکم دیا ہے۔ امام مولانا فاروق حسین کچلو نے اس حکم کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس اقدام کو شفافیت اور امن کے قیام کے لیے ضروری قرار دیا۔ حکام کے مطابق یہ فیصلہ فنڈز کے غلط استعمال کو روکنے اور ضلع میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ تعلق اس آرڈر کا ہے جو DC صاحب نے ارسال کیا ہے، جس کی کاپی مجھے بھی دی گئی۔ یہ انتہائی خوشائند بات ہے کہ چیکنگ ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پر بہت سارے لوگ آتے ہیں، خصوصاً پونچھ راجوری سے،
कश्मीर से पिछले साल हमने 5 लड़कों को पकड़ा। उधर दूसरी जानब डीसी किश्तवाड़ के हुक्म पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए जावेद हसन बेग ने कहा कि मेरे ख्याल में अगर ऐसा हुक्म जारी किया गया है तो ये गैर आइनी है। उन्होंने कहा कि सदका और खैरात इस्लाम के बुनियादी उसूलों में शामिल है और डीसी को ऐसे मामलात को मुनज़्ज़म करने का कोई इख्तियार नहीं। मेरे अंदाजे में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अगर इस तरह का कोई आर्डर निकाला है। सदका और खैरात इस्लाम के बुनियादी जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उसमें एक है, तो डीसी कोई अथॉरिटी ही नहीं है इसमें किसी चीज़ को रेगुलेट करने का। कल क्या डीसी ये आर्डर निकालेगा कि आप नमाज ही नहीं पढ़ सकते? तो इन लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए। कोई भी ऐसा कदम जिससे यहाँ का हिंदुस्तान के मुसलमान को ये एहसास हो कि ये हमें मज़हब। कांग्रेस के सीनियर लीडर जीएम सरूरी ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि माह रमज़ान के मुक़द्दस मौके पर ज़िला किश्तवाड़ के मड़वा वाड़वन में ज़रूरी अशिया की किल्लत पाई जाती है। उन्होंने कहा कि मुर्गन टॉप पर बर्फ़ हटाने और साफ़ करने गाड़ियों की आमदरफ्त शुरू करें। इसके अलावा उन्होंने बरक़ी कटौती पर भी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए इसे ख़त्म करने का मुतालबा किया। ये आपको मुबारक है बहुत बहुत कि माह रमज़ान का महीना हमें फिर देखने को आया। अल्लाह करे कि हम इस माह रमज़ान का पूरा एहतमाम करें, रोज़ों का, नमाज़ों का, इबादत का, और जो बुरे काम कर रहे हैं वो इबादत की तरफ रजू हो करें ताकि वो बुराइयां जो है सारी ख़त्म हो सके, जो हमारी खास करके आज नौजवानों में है। अल्लाह करे कि वो बुराइयां दूर हो। इसी तरह से आपको मालूम है कि माह रमज़ान के मतलब ये पूरा हमारा मड़वा वड़वन का एरिया सारा कट ऑफ हुआ है। इस वक्त टोटल 2। कांग्रेस के एमएलए गुलाम अहमद मीर ने रमज़ान के दौरान गैर मजाज अतियात जमा करने के खिलाफ किश्तवाड़ इंतजामिया की सख्त हिदायत पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि रमज़ान के दौरान लोग ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी अपने रोज़ों को खालिस रखने के लिए अपने मजहबी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि वो गरीबों में तकसीम करते हैं, मसाजिद और ट्रस्टों को अतिया देते हैं। किस तरह का चंदा जो भी रमज़ान में तो रमज़ान ही तो महीना है जब लोग खासकर मुस्लिम कम्युनिटी जो अपने रोज़ों के मतलब पाक साफ रखने के लिए जो उनके ड्यूज़ होते हैं, जो रिलीजियसली उनके ड्यूज़ होते हैं, वो देते हैं, गरीब गुरबाओं में बांटते हैं। रमज़ानुल मुबारक की आमद पर सब ज़िला तराल की खानकाहों और मसाजिद में खुसूसी इबादत का अहतमाम किया गया, जहाँ तिलावत कुरान, अज़कार और दुआओं का सिलसिला जारी रहा। मुख्तलिफ़ खानकाहों में उलमा कराम ने रमज़ान की फजीलत व अहमियत पर रोशनी डाली और इस महीने को सब्र, तक़वा और गमख्वारी का दर्स देने वाला करार दिया। खानकाह फैज़ पनाह तराल में हाफिज़ इरफान अहमद की ज़ेर सदारत एक पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के ज़रिए से इसका तारुफ़ बयान फरमा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कुरान करीम के अंदर जगह दी और फरमाया कि मेरा महीना वो महीना जिसमें कुरान करीम को नाज़िल फरमाया है। इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के बंदे खिंचे हुए अल्लाह तबारक व तआला के घरों की तरफ आते हैं। रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र तराल में गिरा फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं, जिसमें म्यूनसिपल कमेटी और महकमा रेवेन्यू फूड सेफ्टी ने मुख्तलिफ बाज़ारों की चेकिंग की। कई दुकानदारों के खिलाफ सरकारी नर्खनामों की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करते हुए जुर्माने वसूल किए गए। नायब तहसीलदार तराल ने दुकानदारों को हिदायत दी कि वो माह रमज़ान में अशिया खुर्दनोश सरकारी नरखों के मुताबिक फ़रोख्त करें, वरना सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मालूम है माह मुबारक जिना से शुरू हुआ है। इससे पहले भी हमने कई बार यहाँ मार्केट चेक की और लोगों को, दुकानदारों और बाकी लोगों को तंबीह किया है कि वो जो यहाँ अशिया ज़रूरियात है उनको माफिर मागत पर मुहैया रखें और इनका कीमत एतदाल में रखें। और इसके लिए